नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दधीशी शैक्षणिक संकुल वती हूँ चारिया रंजन आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। प्रकरण नंबर 1 विधानना रूपो अने तेना प्रकारो। अगाऊ आपणे विधानना प्रकारो, विधानपरक अचल अने विधानपरक परिवर्ती विषे माहिती मेळवी। हवे अहींया आपणे विभाग डी नी अंदर आप सौने खबर के विभाग जे डी है एमां विधानना रूप जे 3 रूपो है तदेवार्थक, स्वव्याघाती अने पराय, ए 3 रूपमांथी गमे ते रूप एक ओळखावानुं होय अने एना मार्क गुणवार से 3। विभाग डी नी अंदर जे विधानना रूपना प्रकारो छे ए प्रकारो पूछाय छे अने पूछाय ज छे विभाग डी नी अंदर। तो अहींया एवी रीतना क्वेश्चन पूछाय। क्वेश्चन नंबर पहलो विभाग डी नी अंदर कि सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो, सत्यता कोष्टक केवी रीतना दौरवुं एनी समजूती हूँ तमने आज विधानना रूपोनी व्याख्या करी लीधा बाद हूँ तमने समजावीश। सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करी नीचे आपेला विधान माटेना रूपनो प्रकार ओळखावो, एवी रीतना क्वेश्चन पूछाय छे अने आ 3 रूपमांथी गमे ते एक रूप होय ज छे। तो अहींया विधान माटेनुं रूप एनी आपणे व्याख्या समजी लईए कि विधान माटेनुं रूप आपणे कोने कहीशुं। तो कि विधान माटेनुं रूप ए प्रतीकोनी एवी गोठवणी छे कि जेमां विधानो नहीं पण विधान परक, परिवर्ती के परिवर्तीओ अने तार्किक कारको आवेला होय छे। विधान माटेनुं जे रूप छे एमां विधानो नथी आवता पण परिवर्ती के परिवर्तीओ अथवा तो तार्किक कारको आ बंने थई अने विधाननुं रूप बने छे। दाखला तरीके अहींया पी समुच्चय क्यू अहींया मैं लखेलुं छे तो आ परिवर्तीओ छे पी अने क्यू, आ बंने परिवर्तीओ छे अने आ छे तार्किक कारक। तो तार्किक कारको आपणे अगाऊ जोयुं कि तार्किक कारको केटला छे तो कि 5। प्रथम निषेध, समुच्चय, विकल्पन, शर्ती, द्विशर्ती आ 5 तार्किक कारकोनो आमां उपयोग थाय छे। अने परिवर्तीओ, परिवर्तीनी व्याख्या पण आपणे आगळ जोई कि परिवर्ती छे ते एमां कोण छे तो के ए थी जेड सुधीना जे स्मॉल अक्षरो छे ए स्मॉल अक्षरोनो उपयोग थाय छे। तो आ बंने परिवर्ती अने तार्किक कारको आ बंने छे एनी एवी गोठवणी होय छे, एना गोठवणीथी विधान माटेनुं रूप बनी जाय छे। तो अहींया पी समुच्चय क्यू ए विधान माटेनुं रूप बन्युं छे। तो अहींया तदेवार्थक, स्वव्याघाती अने परायक ए 3 रूपो छे अने 3 माटेना अलग अलग रूपो आपेला छे। तो प्रथम आपणे एनी व्याख्या समजी लईए। तो विधान माटेना रूपना प्रकारो केटला छे? 3। क्या क्या? तो कि तदेवार्थक, स्वव्याघाती अने परायक। विधानना रूप माटेना जे प्रकारो छे ए प्रकारो छे 3। तो एमां प्रथम आपणे जोईए विधान माटेनुं तदेवार्थक रूप। विधान माटेनुं प्रथम जे प्रकार है तदेवार्थक एना बधा स्थानापी दर्शन केवा हशे? टे मतलब के सत्य। व्याख्यानी अंदर पण अहीं कीधेलुं छे कि विधान माटेना जे रूपना तमाम स्थानापी दर्शन हमेशा केवा हशे? सत्य। हमेशा सत्य ज होय ते रूपने विधान माटेनुं तदेवार्थक रूप कहे छे। हवे अहींया विधान माटेनुं रूप आपेलुं छे पी विकल्पन निषेध पी ए तदेवार्थक रूप छे ए आपेलुं छे। आ रूपनी अंदर गमे ते दलील रजूआत थाय हमेशने माटे ए तदेवार्थक रूप ज छे। अहींया दाखला तरीके अहींया एक रूप आपेलुं छे पी विकल्पन निषेध पी। आ जे रूप आपेलुं छे अहींया एम आपेलुं होय कि पी विकल्पन निषेध पी रूपनो प्रकार ओळखावो। सत्यता कोष्टकनी प्रत्येक रीतनो उपयोग करी
અને રૂપ ઓળખાવો। જો અહીંયા આપણને ખબર હોય કે વિકલ્પન આવે અને અહીંયા પી છે એનો જ ફરી વખત પાછો નિષેધ થયેલો હોય તો હંમેશને માટે એ રૂપ તદેવાર્થક જ હશે, પછી તે ગમે તે રૂપમાં હોય। અહીંયા એમ હોય પી સમુચ્ચય ક્યુ વિકલ્પન નિષેધ પી સમુચ્ચય ક્યુ। આ રૂપમાં જો આપણે આ રૂપ અહીંયા આપેલું હોય અને એમ પૂછે કે આ રૂપનો પ્રકાર નક્કી કરો તો અહીંયા સમજી જ જવાનું કે આ રૂપ હંમેશને માટે તદેવાર્થક છે। આના જે સ્થાનાપી દર્શનો છે હંમેશને માટે સત્ય આવે છે, હંમેશને માટે। શું કામ તો કે આની જગ્યાએ અહીંયા પી છે અને આની જગ્યાએ અહીંયા ક્યુ કેલો છે, એટલે આનું રૂપ થશે પી વિકલ્પન ક્યુ। એટલે આ જે રૂપમાં રજૂ થયેલી જે દલીલ છે એ દલીલનું રૂપ હંમેશને માટે કેવું આવશે? તદેવાર્થક આવશે। આપણે વ્યાખ્યાની અંદર જોયું કે વ્યાખ્યામાં કે વિધાન માટેના જે રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો હંમેશને માટે કેવા હોય છે? સત્ય હોય છે। હંમેશને માટે સત્ય હોય તે રૂપ હંમેશને માટે કેવું હશે? તદેવાર્થક હશે। વિધાન માટેનું જે રૂપ છે તે તદેવાર્થક હશે। હવે અહીંયા આપણે પી વિકલ્પન નિષેધ પી એ તદેવાર્થક વિધાન છે, એનું રૂપ છે। તો એનું જે કોષ્ટક દોરીએ આપણે તો વિધાન કેટલા આવેલા છે? પહેલાં તો આપણે સત્યતા કોષ્ટક ખબર હોવી જોઈએ કે કેવી રીતના દોરાય છે, કેટલા વિધાનો હોય તો કેટલી હરોળ આવે છે, કેટલા સાદા વિધાનો હોય તો કેટલા આધાર સ્તંભ આવે છે, મુખ્ય સ્તંભ કેટલા આવે અને ગૌણ સ્તંભ કેટલા આવે। જો એની ખબર પડતી હોય તો આપણે સત્યતા કોષ્ટક છે દોરી શકીએ। તો અહીંયા 2n તો n બરાબર સાદા વિધાનોની કુલ સંખ્યા। n છે સાદા વિધાનોની કુલ સંખ્યા છે। તો અહીંયા રૂપની અંદર પી વિકલ્પન નિષેધ પી, અહીંયા સાદા વિધાનોની કુલ કેટલી સંખ્યા છે? ફક્ત ને ફક્ત એક, જે પી એક જ છે। તો અહીંયા એક જ સાદું વિધાન હોય તો અહીંયા n એ સાદા વિધાનોની સંખ્યા છે, તો 2 ને અહીંયા 1, તો અહીંયા 2 ગુણ્યા 1 બરાબર 2। તો અહીંયા આ થઈ ગઈ હરોળ। આ કોષ્ટક આપણે દોરી બનાવીએ સત્યતા કોષ્ટક તો ફક્ત ને ફક્ત એક જ સાદું વિધાન છે, પણ જો 2 સાદા વિધાનો હોય તો સત્યતા કોષ્ટકમાં કેટલી હરોળ આવે? તો અહીંયા 2, કારણ કે n છે એ સાદા વિધાનોની સંખ્યા છે, તો 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 4। જો 2 સાદા વિધાનો હોય તો સત્યતા કોષ્ટકમાં કેટલી હરોળ આવશે? 4। અને 2ની જગ્યાએ 3 સાદા વિધાનો હોય તો 2 દૂને 4, 4 દૂને 8। સત્યતા કોષ્ટકમાં જો 3 સાદા વિધાનો હોય તો 3 મુખ્ય સ્તંભ આવે અને હરોળ આવશે 8। 3ની જગ્યાએ 4 સાદા વિધાન હોય તો બરાબર કેટલા થશે? 2 દૂ 4, 4 8 અને 8 દૂને 16 હરોળ થશે। આથી આપણે સત્યતા કોષ્ટકની હરોળની સંખ્યા કેટલા વિધાન હોય તો કેટલી હરોળ આવે। અહીંયા આપણે રૂપ આપેલું છે પી વિકલ્પન નિષેધ પી, એનું આપણે સત્યતા કોષ્ટક દ્વારા જાણીએ કે હંમેશા આ રૂપમાં રજૂ થયેલું જે દલીલ છે તે તદેવાર્થક રૂપમાં જ રજૂ થાય છે કે કેમ? તો અહીંયા પી વિકલ્પન નિષેધ પી આ રૂપ તદેવાર્થક છે, પણ એમાં ફક્ત સાદું વિધાન કેટલું છે? 1 પી। જો પી ફક્ત એક જ સાદું વિધાન હોય તો હરોળ કેટલી આવે? 2। એક જ સાદું વિધાન હોય તો હરોળ આવશે 2। જો એક સાદું વિધાન હોય તો 1 ટી અને 1 એફ।
પણ અહીંયા ફરી વખત પાછું આને આપણે મુખ્ય સ્તંભ કહેશું, મતલબ કે આધ સ્તંભ. જો દલીલમાં એક સાદું વિધાન હોય તો મુખ્ય એક સ્તંભ આવે, આધ સ્તંભ એક આવે, અને જો બે સાદા વિધાનો હોય તો બે આધાર સ્તંભ આવે. બાકીના જે સ્તંભ છે એ થશે ગૌણ સ્તંભ. અહીંયા પી વિકલ્પન નિષેધ પી, તો પી અહીંયા એક સાદું વિધાન છે પણ ફરી વખત પાછો એનો નિષેધ થયેલો છે એટલે અહીંયા નિષેધ પી. નિષેધ પી મળી ગયા બાદ અહીંયા વિકલ્પન થયેલું છે, પી વિકલ્પન નિષેધ પી. હવે એક સાદું વિધાન હોય તો એક ટી અને એક એફ, પણ પીનો અહીંયા નિષેધ થયેલો છે. નિષેધનું એવું લક્ષણ છે કે ટી હોય તો એફ અને એફ હોય તો ટી. જો મૂળ વિધાન ઘટકરૂપ એનું વિધાન, આને આપણે ઘટકરૂપ વિધાન કહીશું. ઘટકરૂપ વિધાન સત્ય હોય, મતલબ કે ટી એટલે સત્ય અને એફ એટલે અસત્ય. સત્ય હોય તો એનો નિષેધ કરીએ, ઘટકરૂપ વિધાન પી છે અને એનો નિષેધ કરીએ તો જો મૂળ વિધાન સત્ય હોય અને એનો નિષેધ કરીએ તો અસત્ય બની જાય. તો અહીંયા ટી છે સત્ય છે તો કેવું થઈ જશે? અસત્ય બની જશે. ઘટકરૂપ વિધાન અસત્ય, જો મૂળ વિધાન, અને મૂળ વિધાન પણ કહેવાશે અને ઘટકરૂપ વિધાન પણ કહેવાશે પીને. મૂળ વિધાન અસત્ય હોય અને જો એનો નિષેધ કરીએ તો અહીંયા અસત્ય હોય તો નિષેધ કરીએ તો સત્ય બની જાય. આ અહીંયા એફ અને ટી કેવી રીતના આવ્યા? તો કે અહીંયા ઘટકરૂપ વિધાન છે એનો નિષેધ કરેલો છે, એટલે સત્ય હોય તો અસત્ય અને અસત્ય હોય તો સત્ય. એ નિષેધનો નિયમ છે, લક્ષણ છે એનું. ત્યારબાદ અહીંયા વિકલ્પન, પી વિકલ્પન નિષેધ પી. હવે અહીંયા સંયુક્ત વિધાન જે છે એનું રૂપ મળી ગયું છે આપણને. વિધાન માટેનું આ જે રૂપ છે એ રૂપના બધા સ્થાનાપી દર્શનો અહીંયા જે પણ આવશે એ બધા સ્થાનાપી દર્શનો થશે. તો વિકલ્પન છે તો વિકલ્પનનું લક્ષણ 5 જે આપણે તાર્કિક કારકો છે એ તાર્કિક કારકોના લક્ષણ આપણને આવડવા જોઈએ. નિષેધ હોય તો એનું લક્ષણ છે ટી, એફ તો એફ અને એફ તો ટી. ત્યારબાદ સમુચ્ચય, સમુચ્ચયનું એવું લક્ષણ છે કે ટી ટી તો જ ટી. ઘટકરૂપ બંને વિધાનો સત્ય હોય તો જ આખું જે સંયુક્ત વિધાન છે તે સત્ય બને છે. ત્યારબાદ વિકલ્પન, વિકલ્પનનું એવું લક્ષણ છે કે એફ એફ તો જ એફ. ઘટકરૂપ વિધાનો બંને અસત્ય હોય તો જ જે સંયુક્ત વિધાન છે એ અસત્ય બને છે, નહીંતર બધા સત્ય બને છે. તો અહીંયા આપણે પણ વિકલ્પન બનાવવાનું છે. પી વિકલ્પન નિષેધ પી. પી વિકલ્પન નિષેધ પી, પી અહીંયા છે એક સ્તંભ ઉપર, નિષેધ પી એ બીજા સ્તંભ ઉપર છે. તો અહીંયા આપણે એક સ્તંભ ઉપરથી નિષેધ બનાવ્યો. હવે અહીંયા સ્તંભ નંબર 1 અને સ્તંભ નંબર 2 એના ઉપરથી આપણે વિકલ્પન બનાવવાનું છે. તો વિકલ્પનનું લક્ષણ મેં અહીંયા આપેલું છે એફ એફ તો જ એફ. પહેલું વિધાન એટલે કે પી અને બીજું વિધાન પણ ક્યુ. એટલે અહીંયા આધાર સ્તંભ છે પી, એટલે પહેલો સ્તંભ અને બીજો સ્તંભ. વિકલ્પન એફ એફ તો જ એફ. તો અહીંયા ઘટકરૂપ વિધાન પી છે એ સત્ય છે, અહીંયા એનો નિષેધ થયેલો છે એ અસત્ય છે, એટલે એફ એફ નથી. જો એફ એફ હોય, અહીંયા એફ અને અહીંયા એફ, તો જ આખું વિધાન છે અસત્ય બને છે, નહીંતર કેવું બને છે? સત્ય બને છે. તો અહીંયા પણ એ જ છે, અહીંયા પણ એફ એફ નથી, એટલે અહીંયા પણ એ કેવું બનશે? સત્ય. હવે અહીંયા તમે જોશો કે આ રૂપ છે પી વિકલ્પન નિષેધ પી. એ રૂપના બધા સ્થાનાપી દર્શનો, હરોળ કેટલી છે? 2. એ બંને હરોળમાં એ રૂપના બધા સ્થાનાપી દર્શનો જોતા જણાશે કે એ રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો કેવા છે? સત્ય છે. મતલબ કે અહીંયા વ્યાખ્યાની અંદર આપેલું છે કે વિધાન માટેના, અહીંયા વિધાન માટેનું રૂપ આપેલું છે પી વિકલ્પન નિષેધ પી. એ રૂપના આ તમામ સ્થાનાપી દર્શનો હંમેશા ટી છે, મતલબ કે સત્ય છે.
જો વિધાન માટેના રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો સત્ય આવે તો હંમેશને માટે એ રૂપ કેવું થશે? તદેવાર્થક રૂપ થશે. એ રૂપમાં ગમે તે રજૂઆત કરો, ગમે તે રૂપની રજૂઆત કરો, હંમેશને માટે એ રૂપમાં રજૂ થયેલી જે રૂપ છે તે તદેવાર્થક જ. કારણ અહીંયા પી સમુચ્ચય ક્યુ વિકલ્પન નિષેધ પી સમુચ્ચય ક્યુ. આ રૂપની અંદર જો આ રૂપ ઓળખાવાનું હોય તો આ રૂપ પણ હંમેશને માટે કેવું આવશે? તદેવાર્થક આવશે. શું કામ? તો કે અહીંયા પી છે, વિકલ્પન નિષેધ પી. ગમે તે રૂપમાં રજૂ થયેલું હોય એ હંમેશને માટે તદેવાર્થક જ આવશે. કદાચ અહીંયા સમુચ્ચયની જગ્યાએ પી વિકલ્પન ક્યુ વિકલ્પન નિષેધ પી વિકલ્પન ક્યુ, આ જે અહીંયા છે આની જગ્યાએ પી વિકલ્પન નિષેધ, આની જગ્યાએ પણ ક્યુ આ રૂપમાં રજૂ થયેલી દલીલ હશે તો પણ એ કેવી થશે? તદેવાર્થક થશે. તો અહીંયા આપણે વિધાન માટેનું જે તદેવાર્થક રૂપ છે એની વ્યાખ્યા અને સત્યતા કોષ્ટક દ્વારા એની સમજૂતી મેળવી. ત્યારબાદ આપણે બીજો પ્રકાર છે સ્વવ્યાઘાતી. રૂપનો બીજો પ્રકાર છે તદેવાર્થકને બદલે કેવો આવશે? અહીંયા સ્વવ્યાઘાતી. સ્વવ્યાઘાતીની અંદર રૂપની અંદર અહીંયા સત્ય છે તો રૂપના બધા સ્થાનાપી દર્શનો કેવા થશે? અસત્ય બને છે. અહીંયા હંમેશા સત્ય છે તો ત્યાં હંમેશા સત્ય છે એના બદલે ક્યાં કેવા આવશે? હંમેશા અસત્ય. અહીંયા તદેવાર્થક છે તો તદેવાર્થકની જગ્યાએ શું આવી જશે? સ્વવ્યાઘાતી. વિભાગ સી ની અંદર કે વિભાગ ડી ની અંદર, વિભાગ સીમાં વિધાન માટેનું રૂપ ઓળખાવો અથવા તો ત્રણેમાંથી ગમે તે એકની વ્યાખ્યા પૂછાય તો તમારે અહીંયા હંમેશા જે સત્ય કે અસત્ય કે થોડા સત્ય કે થોડા અસત્ય હોય તો હંમેશને માટે અંડરલાઈન કરવી અથવા તો અલગથી પેન વાપરવી ત્યાં, અને જે રૂપ આપો છો ત્યાં પણ એ દેખાઈ આવે એ રીતના અહીંયા પણ એ અંડરલાઈન કરવાની. બોર્ડની પરીક્ષાનું જ્યારે તમે પેપર આપો ત્યારની વાત છે. હવે અહીંયા આ જે રૂપ છે પી સમુચ્ચય નિષેધ પી, આ રૂપની અંદર ગમે તે સ્થાનાપી દર્શનો મૂકો અથવા તો આના સ્થાનાપી દર્શનો આ રૂપમાં રજૂ થયેલી દરેક સ્થાનાપી દર્શનો એના જોવું તો હંમેશને માટે અસત્ય આવશે. એટલે કે આ જે રૂપમાં રજૂ થયેલી દલીલ હંમેશને માટે કેવી હશે? સ્વવ્યાઘાતી. અહીંયા આપણે વ્યાખ્યા કરેલી વિધાન માટેના સ્વવ્યાઘાતી રૂપની વ્યાખ્યા જોઈએ તો પહેલાં આપણે તદેવાર્થક રૂપની કરી કે વિધાન માટેના જે રૂપના તમામ સ્થાનાપદ દર્શનો હંમેશને માટે સત્ય હોય તો તે વિધાન માટેનું રૂપ કેવું બને છે? તદેવાર્થક બને છે. ફરી વખત અહીંયા સ્વવ્યાઘાતી બીજો પ્રકાર, રૂપનો બીજો પ્રકાર કે વિધાન માટેના જે રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો હંમેશને માટે કેવા હશે? અસત્ય હોય તે રૂપ વિધાન માટેનું સ્વવ્યાઘાતી રૂપ થશે. આ બીજો પ્રકાર, અને એનું રૂપ પી સમુચ્ચય નિષેધ પી, આ એનું રૂપ બને છે. હવે ત્રીજું જે વિધાન માટેનો રૂપનો ત્રીજો પ્રકાર છે પરાયત. પરાયતની અંદર થોડા સત્ય હશે અને થોડા અસત્ય હશે. અહીંયા વિધાન માટેના જે રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો થોડા સત્ય અને થોડા અસત્ય હોય. આપણે અહીંયા જોયું હતું વિધાન માટેના રૂપના સ્થાનાપી દર્શનો અહીંયા સત્ય આવ્યા હતા બધા, એટલે કેવું રૂપ થયું હતું? તદેવાર્થક. પણ જે વિધાન માટેના રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો એટલે કે અસત્ય હોય તો રૂપ કેવું બને છે? સ્વવ્યાઘાતી. જ્યારે અહીંયા શરતી હશે પી શરતી ક્યુ, આ રૂપમાં
બધા સ્થાનાપી દર્શનો કેવા હશે? થોડા સત્ય હશે અને થોડા અસત્ય હશે. થોડા સત્ય અને થોડા અસત્ય હશે ત્યારે એ રૂપ કેવું થશે? પરાયત થશે. એટલે અહીંયા આપણે 3 રૂપ છે. વિધાન માટેનું જે રૂપ છે એ રૂપના પ્રકારો તદેવાર્થક રૂપ, એટલે તદેવાર્થક રૂપની અંદર હંમેશા સ્થાનાપી દર્શનો છે કેવા હશે? સત્ય હશે. સ્વવ્યાઘાતીનું જે રૂપ છે એ રૂપની અંદર તમામ સ્થાનાપી દર્શનો કેવા હશે? અસત્ય હશે. જ્યારે પરાયત ત્રીજું રૂપ છે વિધાન માટેના રૂપના કેટલા પ્રકાર છે? 3. તદેવાર્થક, સ્વવ્યાઘાતી અને પરાયત. પરાયતની અંદર જે રૂપના સ્થાનાપી દર્શનો છે તે કેવા હશે? થોડા સત્ય હશે ને થોડા અસત્ય હશે. એટલે બંને મિક્સિંગ હશે, સત્ય અને અસત્ય. ત્યારે કેવું રૂપ બને છે? પરાયત રૂપ બને છે. એમ છે કે વિધાન માટેના રૂપના પ્રકારો કેટલા છે અને ક્યાં ક્યાં, એવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. તો અહીંયાથી વિધાન માટેના રૂપના 3 પ્રકારો છે: તદેવાર્થક, સ્વવ્યાઘાતી અને પરાયત. અહીંયા 3ની વ્યાખ્યા આપણે કરેલી. વિધાન માટેનું રૂપનું, તદેવાર્થક રૂપ, સ્વવ્યાઘાતી રૂપ અને પરાયત રૂપ. હંમેશા સત્ય હશે ત્યારે કેવું રૂપ બને છે? તદેવાર્થક. હંમેશા માટે અસત્ય હશે ત્યારે કેવું રૂપ બને છે? સ્વવ્યાઘાતી. થોડા સત્ય અને થોડા અસત્ય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું રૂપ બને છે? પરાયત રૂપ બને છે. હવે અહીંયા આપણે રૂપ જોઈએ તો આ રૂપમાં રજૂ થયેલી પી, વિકલ્પન, નિષેધ પી, જો એ રૂપ હશે તો સમજી જ લેવાનું કે એ રૂપ કેવું હશે? તદેવાર્થક. મતલબ કે સ્થાનાપી દર્શનો છે એ કેવા હશે? હંમેશને માટે સત્ય હશે. જ્યારે બીજું રૂપ આપણે કરેલું સ્વવ્યાઘાતી, તો પી સમુચ્ચય નિષેધ પી એ દલીલ રૂપમાં રજૂ થયેલી હશે તો હંમેશને માટે કેવું રૂપ હશે? સ્વવ્યાઘાતી. મતલબ કે બધા જ સ્થાનાપી દર્શનો કેવા હશે? અસત્ય હશે. ત્રીજું રૂપ છે પરાયત, કે જે પી, શરતી, ક્યુ એ રૂપમાં એ રજૂ થયેલી હોય છે. તો એના સ્થાનાપી દર્શનો છે થોડા સત્ય હશે અને થોડા અસત્ય હશે ત્યારે કેવું રૂપ બને છે? પરાયત રૂપ બને છે.